So truly, no man can do what a woman can do. Only, of course, when you have the correct woman. What happens when you have a wrong woman? Now, take, for example, the character of Olympia. And there are two possibilities how we can play that character. Because we talk about mega protocol. Either it's going to be God level or it's going to be devil level. Now, what happens when it is devil level? It happens to be Pandora box. What happens when it is an end of the world? What happens when it is God level of character there sitting? Well, it happens beginning of life on earth. That means that one woman is giving a birth and the other is not giving a birth. The other is opening Pandora box rather. Now let's understand the story of Olymp exactly in such terms. When you have scenario when the life begins on earth, and when you have scenario when devilship begins on earth. Under what spell we are today? We are regretfully under opened Pandora box spell today. I went and met in dental clinic the other day, which was named Family Dental Clinic. And the characters selected there were the worst characters one can think of to work in dental clinic. And by the density of the spine level, you can see it is rather decrawling, it's rather horizontal than vertical. It is the clownship to its highest degree, and it is somehow suggests you that it is in question something that we saw in EXO movies or some kind of very popular cultural set that is associated with monarchy of England. Now that is paradox I can't understand. Queen Elizabeth was that kind of a persona, providing that kind of information that when you see her, you think, you get what you say. Although not always, she was certainly expressing certain very funny and strange expressions in the free time. I think that she is not going to be sufficient to convince us that that house has not managed to play beginning of a civilization exactly on this planet, but would rather prevail on the other side, where witchery and all sorts of aristocratic level of mischievousness and wittiness as projected in movie Dangerous Liaisons with Michelle Pfeiffer would provide entire arsenal of various ways how someone would have been controlling its own imposition to power. Such Olympia is not going to do us any beginning of the world anytime soon. There is no doubt that witchery took over the monarchy protocol, or not just witchery, but all of that negativity rather, and it is without any doubt that has become matrix of some kind of snake level of spreading cultural setting rather than God level. I wouldn't call it snake level exactly. I would call it a weak level of holding a power, a fake way of holding a power. I mean, obviously, such levels would use certain characters then, but the fact is that it has been chosen weaker side in the equation to play the power center. That is how one get impression when look in the way how West has decided to run its world. And I have to notice, therefore, that returning the entire discussion in Macedonia, I can easily notice
that there is a possibility that Olympia there is being played to present days very much with the negative character rather than with positive character. She has been played not in the how we should say, for example, Cleopatra of Macedonia, but how we would see some kind of witchery character of some kind of evil witches, as how they would be projected in some kind of Cruella kind of movies of that type. So there would be clearly there is a fine line where the characters prevail, where the characters can be found on one side of the story or on the other side of the story. When they can be played like in some kind of theatrical presentation as somewhere in Hollywood. And they can be literally crafted step by step into building as a more negative and negative and negative. And equally build it as more as a given space to build as a positive characters. When you find for yourself a space, I would rather say as well. And when you allow to grow as a negative, when you allow yourself to grow as a negative as well, and then you happen to have these two characters on the ground as a two playgrounds, as a two masks of Venice. I have to notice that Olympia has been played in all of this time in Macedonia and Serbia, from positions somewhere of South Serbia, as a Cruella protocol. And as such has become epitome of monarchy of England as well. It is very hard to say what it takes to get that kitchen, what takes in that kitchen to take that kind of characters. I have not been impressed very much by a plethora of characters of Macedonians that also really want to go away with many things and laugh behind your back very often. I have not gained impression that typical Macedonian is one that is going to stand vertical spine right there in front of you and look at you in your eyes. No, I would rather say that would be someone that would be hiding somewhere in the bushes and kickle about you out of its own cowardly, weak position. But what is the disappointment here? That the one that Serbia would not be equally the one that you would expect to stand with that kind of spine in front of you, but it would be rather playing the high-level witchery with you, which is another slimy, sliding surface you would find on the territories. Now, how can someone out of such two characters make the best kingdom in the world? I have impression that I'm losing my Olympia somewhere between these two characters. And she become a rather illusion, a trophy, not yet played properly. A role not yet played properly. But that Pandora box, South Serbia and England, that Pandora box will need to be closed. England, that Pandora box will now need to be closed.
Now you go in America and you look at that unfortunate administration of that unfortunate president and his unfortunate administration, and what kind of impression you get. What unfortunate administration, one would say. What unfortunate bunch of characters. Нормално, принципално прашање тука станува колку некој сака да ја вози целата приказна во концентарот на збеднувањето за да одржи некаков си театарски матрикс на некаква си економска платформа која што ќе продолжува да го привлекува вниманието на светската јавност, отколку да се решаваат вистински проблеми. Тука маркетингот и интенцијата да се држи театарот на едно место станува една безобзирна маркетиншка платформа од карактер на Холивуд и сличните економски инвестментс кои стануваат водени, управувани од маркетиншка и профитерска логика. Ултимат прашање тука е колку Македонија успела да стане дел или се случило да стане дел од една таква историска еволуција. Сето тоа се поврзува со 500 годишната улога на Турција за користење на македонските старлети кои што ги испорачуваат на Запад незастојно турците. И со тоа учествуваат во вистинската дефиниција на Западно-Источната алијанс, а тоа е да се користи македонската античка библиотека, да наречеме така, за во насока на градење на холивудска платформа на профит мейкинг во Америка. Ние мораме да забележиме дека денеска постоењето на Америка онака каква што е, во која што Америка, Холивуд представува еден маркетинг на државно ниво, државен маркетинг, би продолжува да го смета Холивуд за еден од своите најважни дострели на својот империјален развиток. Ако сега понатаму зумираме што всушност го сочинува Холивуд, ние тука ја наоѓаме Македонија како база, како извор на холивудската платформа, во која што плейграунд Турција игра витална улога. Ние сме свесни, јас сум подеднакво свесна колку беше присутноста на Турција во Југославија. Југославија не беше ништо друго туку една машинерија која што ја овозможуваше на таквата алијанс, америчка пресе, зад која што стои предоминантно израелскиот капитал, од библиски пропорции, мораме тоа да го кажеме, не од пропорции на македонскиот империализам, туку од библиските пропорции, на колку, второ прашање, колку македонскиот империализам завршил во таквите авантури подоцна, што недвосмислено дека тој е партнер со израелскиот капитал денеска. И тука гледаме расчленување на македонскиот идентитет како еден политички интегритет во едни води на profit making, no question asked.
profit making без да се поставува било какво прашање или никаков лимит, никаква граница тука. На тоа колку овие луѓе може да направат профит. Баш сега слушнавме, одеше во Госип, дека повеќето, дека овој глумецот Бен Афлек ја оставил на пеачката ова саутамериканскава пеачка, на кој што име не можам сега да се подсетам, ја оставил $400 милиони од неговото наследство. Сите верувавме дека тој ги напушти жената и нивните деца поради живење во една бедна кучичка таму, најобична за еден холивудски стандард, под холивудските стандарди, а сега тој со жена, неколку деца, оставил $400 милиони на пејачка која заработува 100 пати повеќе од него. Кога Бен Афлек направил последен пат филм? Од каде му на Бен Афлек со 3 возрастни деца и жена кои што мораат живеат активен лајфстайл во Холивуд, постојана жена му е во центарот на внимание, исто кој знае кога таа направила последен филм. Од каде им на тие луѓе толкави пари? Побогу луѓе, до кога ќе прифачате да играте зајаци или глувци во кафез? Побогу луѓе, доколку навистина сметате дека сакате да се представувате како луѓе во некаква си држава, for God's sake, да почнете да зборувате како луѓе што живеат во држава. Од каде му на Бен Афлек, кој што не направил филм 100 години, $400 милиони долари да и даде на како goodbye option на вторава жена која што по втор пат се мажеше за некаков си entertainment circus, за да може да имат leading позиции на Gossip. Постинг на интернет. Од каде му на Бен Афлек $400 милиони да ги извади од рукав и да ги фрли таму на пејачка која што заработува месечно толку пари, веројатно. Од каде? Од каде му на Бен Афлек таква сума на пари? Како ние можеме да ги решаваме домашните проблеми ако не си ја забележиме, ако не си го забележиме местото на нашата земја во светските рамки? Проблемот е тука што и покрај сите warning, покрај сите предупредувања е една селфатна анализа која што јас приложив денеска кон светот, упозорувајќи, предупредувајќи дека работава отидена до таму што ние веќе го губиме поимот на што е, каде е човекот и како ние ќе го препознаеме овде слободниот човек. Затоа што капиталот оди толку далеко што веќе не се оди само по старлетиве. Сега се оди експлоатација, не е веќе експлоатација на оил или нафта, сега е експлоатација на вода, водата се препознава сега како scare resource. Ото јас тука, каде што очигледно некој сака да посочи дека вистинскиот човек као да се губи овде сега од перспектива, ото јас тука не прифаќам како некој го представува појмувањето вистински човек и невистински човек. Сега се доаѓа до површина анада маркетиншка ујдурма, а тоа е вештачка интелигенција, што всушност се реферира на нова генерација на луѓе кои што изгледаат посиметрично направени, убави, излагуваат како да се направени од некаква си машина, а другите луѓе, тие што се сметаат за некакви си органик, не се толку перфектно направени.
И сега тоа се користи како линија на западе, веќе тоа е доволно поприлично развиено, како концепт на нов свет или нов човек, new man, имате Paul Newman versus, кој што оди SDFR до point на Барби, versus increased некакво си повикување на стариот човек, или јас би го нарекла тоа стар модел, на човек кој што постои едно големо движење меѓу, овде посебно меѓу маориве, абориджиниве, индијанци во Америка, старите народи, да сега одат напред, веројатно и старите македонци, ја бранат теоријата на постарите модели на луѓе се вистинските луѓе, а новите модели не се вистински луѓе, тие како и да не се луѓе, тие како да се некаква вештачка интелигенција. Сега се point number број 1, овде се достигнува веќе, ние сме above Hollywood, овде се наоѓаме на позиција на маркетинг на самиот човек, каде што се подвекува сега поинаква линија, не е веќе линија старлета versus не старлета, туку линија на new men или оно што поубавите луѓе, кои што ги сметаат за неорганик, значи мора да се вештачки, и тие што се по-неубавите луѓе, што изгледаат како органик овошје, кој ќе ги споредите органик и неорганик, се гледа разлика, и така тие го посматрат и човекот. Јас нормално водам поинаква теорија, која што може да се најде и во ведите, а тоа е дека човекот, како креација, се јавува на пресекот на голден, го нарекуваат голден стандард, пресек на симетрија, која што всушност представува основен закон на материјалната креација на планетава, а материјалната креација е базирана на законот на симетрија и законот на перфекција на формите. Така да секој отстапување од една перфектна симетрија или перфектна формација на формите е всушност неправилност. И ние нормално, со едно нормално расудување, правиме една таква натурална селекција, кога нешто е пријатно за око и кога нешто не е пријатно за око, па не можеш ти да направиш validation на нешто што не е пријатно за око, а да правиш девалвација на нешто што е пријатно за око. Тоа е пред се еден најосновен, најелементарен закон на препознавање на правилност versus неправилност. Тоа е мојот принципален аргумент, а тоа е самата креација, самиот јазик на природата, кој е јазик на една волшебна креативност. Тука е прашањето, прашањето го одговараме веднаш што е човекот. Затоа што денеска тоа е следната маркетиншки или пазарен атак кој што ние го доживуваме како народи, култури, нации и индивидуалци. Постои уште еден аспект кој што сакам да го приложам во денешнава дискусија, а тоа е во врска со фактот да македонската држава оригинално е настаната на база на обединување на неколку или на племињата кои што живееле во регионот наречен Македонија на времето, на основа на кој обединување се створила македонската нација. Мора да забележам дека веќе некое време, посебно со креирање на социјалистичка република Македонија, која што повеќе припадна во категорија на држава на словените, денешно така наречена Северна Македонија отстапува од платформата Античка Македонија и се присоединува кон платформата Македонија на словените. Тоа е прашање кое што едно многу јако, многу важно прашање за македонскиот народ, на чија што територија живеат се уште малцинства од претходните трибунални структури во Македонија,
И тука нормално се повлекува прашање, едно хуманитарно прашање, колку е логично некој да креира такви држави како што беше Југославија, како исечени со нож да ги внесува таму, да ги присоединува териториите од регијата кон некакви си други регионални формации на сметка на културен идентитет кој што веќе постоел во рамките на своја сопствена конфигурација, национална и културна конфигурација како што е Античка Македонија. Како можело некој да ја расчлани Античка Македонија на еден таков вештачки начин, тие буквално се исекле 1/4 од поранешната Античка Македонија и се ја нарекла земја на славените и се ја присоединиле кон Југославија како земја, наречена земја на славените. Иако постои голем процент на муслимани, например, во Босна и српскиот идентитет подеднакво не е баш толку, не се препознава денеска на формација на словенска платформа. Од тој аспект Југославија како проект веќе едноставно не е можен. Едноставно не е можен. Иако се препознава дека во постојат некакви си романтични инклинации на проамеричката западна платформа, се уште да си негува такви некакви идеи за формирање на нова Југославија, која што би за нив представува всушност како една фишинг нет, како една мрежа за ловење на риби, или така значи во превод нова генерација на млади, кои што тие би ги собрале откако нашава територија ќе ги изгради неколку генерации како што Југославија направи, тогаш ја вадат мрежата и собираат се комплетно во мрежата која што тие си ја нарекле нивна Југославија, затоа што постои нивен Сингидунум таму, што тие си го сметаат за нивни град, Белград. Тоа е една многу тешка ситуација во нашиот регион, која што ја донесува Америка тотално, ни се надвиснува целата Америка над нашите глави. И всушност не подсетува за една двемилениумска политика која што немала ништо друго за цел, туку да прави една континуизна, една постојана, една непрестана експлоатација на нашите генетски ресурси, на нашите културни историски идентитетски формулации, генетски формулации, кои што се уште представуваат драйвер за целокупната, може да се забележи тоа драйвер за целокупниот планетарни идентитет, кој што нормално станува преведен на руски, на англиски, на амерички, на дури кинески, јапонски. Ние сме како некоја банка на планетарен идентитет, или maybe праисконската земја, од која што овие периферните платформи се навикнала да се уште црпат генетски материјал. Тоа недвосмислено ќе не најде во една многу тешка ситуација кога е во прашање нашиот културен идентитет, што бара формирање на многу јака држава во центарот на планетата, со excuse, со образложение дека доколку тоа не се направи, тогаш планетата едноставно ќе си го заборави сопствениот идентитет на кој што денеска се повикува како концепт на човекова раса на планетава Земја. Мојот аргумент е ние мораме да имаме интеграција во центарот на нашите територии. Ние не смееме да дозволиме дезинтеграција на тие племиња. Обидот во Кочани е ништо друго, туку еден обид да се дезинтегрира токму таквите напори, да ние донесеме една појака интеграција во центарот на земјата. Треба да внимавате според тоа, да забележите дека тука е атемпт, тука е обидот да се направи дезинтеграција на центарот на планетава. И тоа никогаш нашиве територии не смеат да се го изведат од ум. Што значи дека треба да постои многу јака магнетска сила таму,
која што ќе поддржи постојано интеграција на племињата таму, јака интеграција, која што ќе биде така представена и така искомуницирана, да никому не му падне на памет да зборува за било каква интеграција во тој дел на планета, дезинтеграција во тој дел на планетава. Тоа треба да биде вистинскиот одговор на ситуацијата во Кочани. Затоа што тоа е една чиста провокација да се донесе ситуација на делење на земјата и правилото раздели па владај. Раздели па владај. Кој сака да владее денеска со планетава, тој ќе сака да ги раздели оние што би имале таква амбиција. Или дури јас очигледно овде расправам натурална морална одговорност. Затоа имаме право да се повикаме на Обединетите нации, каде што овој случај мораме да го образложиме токму на таков начин, да се презентира колку е важна една јака централна платформа на планетава for the sake, for the safety, за сигурност на целокупниот планетарни интегритет. Ние доаѓаме до позиција на војна на звездите и одбрана на нашата планета. Буквално тука е во прашање едно прашање на еден културен, меѓутоа и територијален централен интегритет. Тоа нашиве народи не смеат да го изумат во ниеден момент од нивното живење. Мора да постои една гарнитура на јаки карактери, кои што воено ќе го промовираат и ќе го проџектираат таквиот сетинг, таквата конфигурација на таа територија. Се е поврзано со човечките карактери, човечките идентитети. Македонија мора да избере јаки идентитети кои што ќе можат да проџектираат таква платформа, таква јака централна планетарна платформа. И нормално тука историјата доаѓа во предвид. Нормално тука историјата или така наречената античка библиотека доаѓа во предвид, затоа што таму ќе ги најдеш таквите карактери. Второ прашање е како македонскиот народ одлучил да се справува со таквите карактери, отколку да ја препознае важноста на имање на такви карактери на својата територија, како еден апсолутен јазик на природата, на самата човекова формација, која што представува, постои по законите, по некакви своји собствени закони, а ние сме престанале да ги респектираме законите на природата. Тоа е грешката на секоја цивилизација. Во основа се сведува на тоа.